स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹಾಡಿ. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Lift your hands wherever you are. ಮೇಲ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಶಲಬರಮ ರಖಥ ರಬೋ ಶಿಯಲ ಮಂದರ ಕಥ. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से. Come on, place your right hand on your heart and sing. ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕೈ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಅಡಿ. मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, Come on, as you're sitting there, lift your hands and just feel His presence. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. दिल से उराराशला रियालबोशरे रारातने. Come on, give all your burdens unto Him. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ Come on, ಹಾಕಿರಿ. lift your hands and give all your burdens unto Him. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಭಾರವನ್ನು ನೀವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ. All your problems, your sickness unto Him. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ. Shararar, He said He will carry your yoke. ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ನಗುಗಳನ್ನು ನಾನು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ Because ಎಂಬುದಾಗಿ. His yoke is easy, His burden is light. ಆತನ ನಗು ಬಹಳ ಮೃದುವಾದದ್ದು, ಆತನ ಬಹಳ ಭಾರವು ಬಹಳ ಹಗುರವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Sharare rara. Tere oh sharare re re. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Thank you, Jesus. दिल से, दिल से। मैंने सीखी रे, मैंने सीखी रे, मैंने सीखी रे यीशुए। मैंने सीखी रे, मैंने सीखी रे, मैंने सीखी रे यीशुए। आराधिसुवे, आराधिसुवे,
Just lift your hands and love him for a few minutes. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. In Jesus' name, in Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen, amen, ಆಮೆನ್, amen. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. Amen. ಆಮೆನ್. How many love Jesus? ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಿ? You know, those who love Jesus are special. ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ವಿಶೇಷವಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Amen. Those who love Jesus more than themselves are very special. ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Those who love Jesus more than their family members are more special. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Jesus is not only just a friend. He's not only just a healer, a deliverer. He's also our lover. ಯೇಸು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವನು, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡುವನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಕೂಡ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, we'll read one verse. ಒಂದು ವಚನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 Peter chapter 1 verse 23. 1 ಪೇತ್ರ 1:23ನೇ ವಚನ. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Put another version. I said, not 24. For you have been born again. Somebody say, I've been born again. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. ನೀವು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದುವುದು ನಾಶವಾಗುವ ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಅದು ದೇವರ ಸದಾ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವು ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾದದ್ದು. Amen. So when we are saved, we are born again. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. And we are born of not perishable seed, but of imperishable seed. ನಾಶವಾಗುವ ಬೀಜದಿಂದ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವ ಬೀಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Now, when I say seed, ನಾನು ಬೀಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ what happens? What comes to your mind? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತ ಬರ್ತದೆ? Small seed that you sow in the ground. ನೀವು ಹೊರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ, ಅದು ಅಂತ ಬರ್ತದ, right? ಅಲ್ವಾ? Seed is always grows. ಬೀಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. Amen. How many know seed grows? ಎಷ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೀಜ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? Amen. So when you put on the ground, ಆ ಬೀಜವನ್ನು ನೀವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ what happens? It grows. ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆ ಬೀಜ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. How many know that Jesus talked a parable of sower? ಎಷ್ಟನಕ್ಕೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಯೇಸು ಒಂದು ಬಿತ್ತುವವನ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That the farmer went and sowed in some land, some gave fruit, some didn't give fruit. ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಲ ಕೊಟ್ಟವು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. Your heart, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು, is a ground where God's seed is sown. ದೇವರ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯವೇ ಅದೊಂದು ನೆಲವಾಗಿದೆ. Amen. So if your heart
is a nice place, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದರೆ, if your heart is a place where you love God, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜಾಗ ಇರುವ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ, when we sow the word of God, that is seed, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತುವಾಗ it will grow. ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The enemy also sows seed. ವೈರಿಯು ಕೂಡ ಅವನು ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Jesus said ಯೇಸು the ಹೇಳಿದ್ರು, parable of another thing. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, The son of God sowed good seed. ದೇವ ಕುಮಾರನು ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ, The enemy came and sowed weed. ಆ ವೈರಿಯು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಾಳಾದ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Amen. So enemy also sows seed. ವೈರಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. What is the seed? ಆ ಬೀಜ ಯಾವುದು? It's the weed. ಕಳೆ ಆಗಿದೆ. Amen. So your heart is a place where you receive a seed, that is the word of God. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಯಾವ ಜಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಜವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗ ಅಂತ. ಆ ಬೀಜ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. Hallelujah. The enemy also can sow a seed. ವೈರಿ ಕೂಡ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಾನೆ. That's why it's important that whenever the word of God comes, your heart, if it is not right, the seed of God cannot grow. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಬೀಜ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. How many have fear in your life? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದಿದೆ? Fear about your future. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ, Fear about your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಭಯ, Fear about what your business is going to ನಿಮ್ಮ happen. ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಭಯ. You fear about you will lose your government job. You don't know what's going to happen. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತೋ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಯ. I feel a lot of fears. ಅನೇಕ ಭಯ ನಮಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Right. ಅಲ್ವಾ? Job said, ಯೋಬನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, what fear I feared came upon me. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಭಯ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಭಯ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಟ್ಟೇನೋ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ನಾನು ಭಯ ಪಟ್ಟೇನೋ ಆ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. What was his fear? ಆತನ ಭಯ ಏನಾಗಿತ್ತು? When his children were doing feast, ಅವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಔತಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ they used to eat, they used to drink. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು. But in the morning, ಆದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ Job went and prepared an altar to bring a sacrifice for their sins. ಯೋಬನು ಹೋಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. He thought, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, my sons might have sinned. ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿರಬಹುದು, that's why I'm doing an offering. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಲಿಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The fear, what he feared, ಯಾವ ಭಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವನು ಭಯ ಪಟ್ಟನು, it came upon him. ಅದೇ ವಿಚಾರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. I'll tell you one thing. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. If the word of God, the seed of God is sown in your heart, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, if it is a nice heart, nice place, ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಫಲವತ್ತಾಗಿರುವ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, even in the times of your fear, ನಿಮ್ಮ ಭಯದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ you will have more faith than fear. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯಕ್ಕಿಂತ ನಂಬಿಕೆನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. You will have more faith, more power than fear. ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. How many have played this game? 1, 2, 3, 7 up. You played 7 up? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಆಟ ಆಟಿದ್ರೆ? 1, 2, 3, 7 ಅಂದಾಗೆ 7 ಅಪ್ ಎಂದಾಗ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಮೇಲೆ 7 up ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. How many played that game? ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಿ? Okay, how many have drank 7 up bottle? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ 7 ಅಪ್ ಕುಡಿದಿದ್ದೀರಿ? ಜ್ಯೂಸ್. Juice. That's not brand, it's juice. Please don't go and whatever we say, sometimes you have to have maturity mind to understand. Amen. Amen. You know why 7 up came? 7 ಅಪ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? Because the person failed 6 times. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 6 ಸರಿ ಸೋತಿರ್ತಾನೆ. 7th time he won. 7ನೇ ಸರಿ ಅವನು ಗೆಲ್ತಾನೆ. That's why he kept 7 up. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು 7 ಅಪ್ ಅಂತ ಇಡ್ತಾನೆ. That's what the Bible says. ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯವೇದ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ. You fall down 6 times, you will rise again the 7th time. 6 ಸರಿ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ 7ನೇ ಸರಿ ನೀವು ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. God's word is like a seed that grows. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅದೊಂದು ಬೀಜದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. Many of people come and say to me, brother, I see snakes in my dreams. ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಹೋದರರೇ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾವು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ. Forget about dreams. ಒಂದು ಇದು ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಭಯಗಳು. Forget about dreams. ಕನಸನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. Even when I see with my physical eyes, feel the devil is, snakes are beside me. ನಾನು ಶಾರೀರಿಕ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ದೆವ್ವಗಳು, ಆ ಹಾವಿನ ಆತ್ಮಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದಾವೇನೋ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Why? ಯಾಕೆ? All these days, ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು this word of God, the seed, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವ ಬೀಜ has been sown, ಅದಾಗಲೇ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, but it has not grown. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. All these words, all these years, you heard the word of ಈ God, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, but the word that is in you ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ has not grown. ಅದು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? Because your heart ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ is not cultivated. ಅದು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲ. Your heart ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ is not focused on the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. Hallelujah. 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 I have to eat my own food. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊಟ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. My food he cannot eat. ನನ್ನ ಊಟ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? You have to read the word. ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕು. You have to pray for yourself. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇ The ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. seed in you, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತ ಬೀಜ it will grow. ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. It will not grow in somebody else. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗೇನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, It has to grow in you. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೇನೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. Somebody say amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. What does the word of God say? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? I've given you power over serpents and scorpions. ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ಚೇಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, To trample over them. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಾಲಿಟ್ಟು ತುಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. But the thing is, it is different. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. That is oppressing you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಬೇಕು, ನೀವು ತುಳಿಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತುಳಿತಾ ಇದೆ. That means God's word failed. ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಸೋತೋಯ್ತಾ? No. ಇಲ್ಲ, Seed has not grown in ಅಲ್ಲಿ you. ಬೀಜ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Your faith has not grown. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. That's why ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ the thing that you need to trample, ಯಾವ ವಿಚಾರದನ್ನು ನೀವು ತುಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು it is trampling you. ಆ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿತಾ ಇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Somebody are waiting for prophecies. ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. Prophet needs to come, make me say my name, stand up and bless me. ಪ್ರವಾದಿ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ They are ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು going ಅಂತ. to say you're going to have 2 hotels. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ 2 ಹೋಟ್ಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. They're going to say you're going to hut building. ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ 10 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. I'll tell you all that is good. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ. Prophecy is from God. ಪ್ರವಾದನೆ ದೇವರಿಂದ But ಬರ್ತದೆ. for 2 hotel to come, for 2 ಆದ್ರೆ hotel, ಆ 2 ಹೋಟ್ಲುಗಳು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, for 10 building to ಆ come, 10 ಕಟ್ಟಡಗಳು seed in ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you has to grow. ಬೀಜ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. Word has to grow. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. Hallelujah. Amen. Amen. Today in churches, ಇದನ್ನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ we are not developing the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We are not developing the faith. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Are you getting what I'm saying? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Many of you are here. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದ್ದೀರಿ. You have not prayed for more than 5 years. 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೇ ಮಾಡಿ. Many of you are here. ಅನೇಕ ಜನರು You ಇದ್ದೀರಿ. have not read the word for 10 years. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯನೇ ಓದಿಲ್ಲ. You are always receiving from somebody else. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರಿಂದನೇ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. That's why the devil ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈತಾನು knows how to tackle you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವನು ವಂಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅವನಿಗೆ. I'll tell you the Holy Spirit job. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. Look at me. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ. When the enemy attacks you, ವೈರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ what do you need? ನಿಮಗೆ ಏನ್ It's the ಬೇಕು? word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ But if ಬೇಕಲ್ವಾ? the word is not in you, ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ how can you fight the devil? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ದುರಾತ್ಮನ ಎದುರಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? Holy Spirit is the one who makes you remember. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸುವ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Today many people go to write exams. ಇದನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. They don't study. ಅವರು ಓದದೇ ಇಲ್ಲ. They go to exam. ಅವ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. They take the pen ತಗೊಂಡು they say, Jesus help me write. ಯೇಸುವೇ ನನಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Jesus will give them from the hit from the back. ಯೇಸು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. All these days if you have studied, ಈ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಓದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ, in the time of exam even you forgot, I will make you remember. ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರೆತರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೆನಪು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But if you don't study, ಆದ್ರೆ ಓದದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I cannot do anything. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. The same way, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ when the enemy comes to attack you, ವೈರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಕ್ when ಬರುವಾಗ, the enemy is stronger, ವೈರಿ ನಿಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರುವಾಗ, if you have not read the word or the word inside of you cannot fight it. ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Jesus said, Paul said, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, he is able to exceedingly abundantly, but he doesn't stop there. He says beyond your imagination, according to the power within you. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಹಾಕಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದು 3:20 ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಫೇತ್. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಲ್ದಿ ಹಾಕಲಿ.
according, last day ಓದು, according to the power that is at work within us. ಓದಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಹೀರೋ, ಜಲ್ದಿ ಓದಿರಾಣಿಕ. ಶಕ್ತನಾದ ಆತನಿಗೆ ಸಭೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದು ಓದ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ, ಅದು ಓದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ पकड़ला तो मारम से अंगारी वाला ना कर, मारम लाए जो प्रसंगी वाला ना कर. तू देखो तो नींद कर रो ची, देखो तो ವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, when Jesus was preaching, ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ many were hearing, ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. seed was sown, ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, but it didn't go into the heart. ಆದ್ರೆ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. devil came and snatched it. ಅಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮನು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. brother, ಸಹೋದರರೇ, more than prophecy, what is the word of God is needed. ಪ್ರವಾದನೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. I'll tell you one thing. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. Prophecy never had its origin in the will of man. ಪ್ರವಾದನೆ ಅನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ತದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಲ್ಲ. God who gave prophecy. ದೇವರು ತಾನೇ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ. Many of you believe prophets. ಅನೇಕ ಜನರು ನೀವು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಿ. Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, Paul said, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, in the olden days God spoke through prophets, but now he speaks through his son. ಹಳೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. My placing hands on your head will not do anything good, sister. ಸಹೋದರಿಯೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದು ಅದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. The word in you has to be built. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I'm just a connecting point to take you towards Jesus. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. Your dependence is not on me. Your dependence is on the word of God. ನೀವು ಆಧಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು. Hallelujah. Amen. This is according to his power. That means he will do exceedingly, he will do abundantly, he will do beyond what we can ask or imagine. But only will happen according to the power within us. ನಮಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿನೇ ಅವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದೇನೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಂತೆನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು. ಯಾರು ಹೇಳಿದಂತ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Are you getting what I'm saying? Hallelujah. Hallelujah. He says, ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚೆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ವೈರಿಗಳ ಸಮಸ್ತ ಭಾರ. ಹಿಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗಿರ್ತದೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಆನೆ ಅಂತ ತುಳಿದಲ್ಲ, ಸರ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಿರ್ತದೆ. ಆತನ್ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ್ ಸೋಲ್ಸಿದನ್ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಹಾವುಗಳ ಚೆಲು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ. ಇನ್ನು ಆ ವಾಕ್ಯನ 10 ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಕಾರ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ ಆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ, when you speak the word, ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಎಂತದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ. Hallelujah. We are not Christians. We are not Christians. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ. We are sons and daughters of God. ನಾವು ದೇವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. World call us Christians. ನಮಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಲೋಕ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. But the Bible says we are sons and daughters of God. ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let this word, let this church be the people, not the love prophets.
ಈ ಸಭೆಯು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಸಭೆ ಆಗಿರಬಾರದು. Let this church love the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಸಭೆ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. Know the truth shall set you free. ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಸತ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. What I say is through the word of God. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ Somebody ಇದ್ದೆ. says is through the word of God. ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೇಳುವುದು. Ultimate is the word of God. ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Are you getting what I'm saying? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು? Hallelujah. 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 Amen. Amen. ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚೇಳುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಸಮಸ್ತ ವೈರ್ಯ ಮೇಲೆಯೂ ತುಳಿಕೆ. That nothing will harm you. ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಯಾಕೆ? ದೇವ್ರ ಬೀಜ ನನ್ನ ಒಳಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಬೀಜ ಹಾಳಾಗೋ ಬೀಜ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೀಜ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತದ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನಾದರೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I've seen today people, ಇದನ್ನ ನಾನು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, they're not growing. ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. They're not growing ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ because the word ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ that is sown in their heart, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, it's taken away by the devil. ಆದರೆ ದುರಾತ್ಮನಿಂದ ಅದು ಕಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I pray in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, let there be a spiritual awakening in this church. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆಗಲಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Let fear of God come in this church. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯ ಬರಲಿ. Hey, you know who God loves? ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ Who ಗೊತ್ತಾ? trembles at his word. ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಡಗುವವರನ್ನ ನೋಡಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. Who trembles at his word. ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಡಗುವವರನ್ನ ಆತನ Because ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. Bible says mighty are those who obey his command. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಧೇಯರಾಗುವರು ಅವರು ವೀರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನ್ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾರ ತಲೆ ಇದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನ್ ದೇವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳು ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಮುರಿದು ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? It come like a fruit. ಅದೊಂದು ಫಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Somebody say amen. Amen. Somebody say louder amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He says my house will be called house of prayer, right? ಆತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಆಲಯವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಲಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But you made it a den of robbers. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು my house ನನ್ನ ಆಲಯ will be called a house of prayer. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಲಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. But you ಆದ್ರೆ ನೀವು have made a den of robbers. ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು Today many house ಇದನ್ನ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು have become a den of robbers. ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು. Children are becoming rowdies. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿಗಳಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Children are doing addictions. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಚಟಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Husband and wife is not proper. They're having illegal affairs. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They're believing Jesus. ಅವರು ಯೇಸು ನಂಬ್ತಾರೆ. Their house is not a house of prayer. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಲಯವಾಗಿಲ್ಲ. Their house is house of den of robbers. ಅವರು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Why? ಯಾಕೆ? That house has not received the word. ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಅವರು They have received it. ಅವರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. But they have not made it grow. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. When Jesus was speaking, ಯೇಸು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ some Pharisees were offended. ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತು. Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು leave them. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. A blind person leads a blind person. ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುರುಡನಿಗೆ ಹೇಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. They will fall into ditch. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Every plant ಎಲ್ಲ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೀಜಗಳು that my heavenly Father has not planted ಅದನ್ನು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ will be pulled up by the roots. ಅದು ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಕೀಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. If you want your house to be house of prayer, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. how many want your house to be house of prayer? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ?
That means ಅದರ ಅರ್ಥ change your lifestyle. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ Let the ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. word be spoken in your house. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತಾಡಲ್ಪಡಲಿ. Let the word grow in your house. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲ್ಪಡಲಿ. Somebody say amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. You know what happens ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? when you mock? ನೀವು ಗುಣಗುಟ್ಟುವಾಗ Chains ಆ ಸರಪಳಿಗಳು become heavier. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ. Chains will be small, ಆ ಸರಪಳಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, but when you don't allow the word to grow and become mock, ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಗುಡುಗುಟ್ತಾ ಇರುವಾಗ change ಆ ಸರಪಳಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ grow ಗೊತ್ತಾ? bigger. ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Are you getting what I'm saying? ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? My head shall be anointed with oil. ನನ್ನ ತಲೆಯು ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. It shall overflow. ಅದು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂರಿಸಬೇಕು. First stop lying. ಮೊದಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. Stop lying. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. Stop manipulating. ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇದೆ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು Stop ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. mocking. ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. Stop laziness. ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. Stop that you don't love God, that character should come out. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ? ಆಮೆನ್. You getting what I'm saying? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನಾನು We are sons and daughters of God. ನಾವು ದೇವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. We have to be that way. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ We are ಇರಬೇಕು. not bound in slavery anymore. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ We ಹುಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿಲ್ಲ. are freed. ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. Put Colossians 2:14. I'll close with this. ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ 2:14 ಹಾಕಿರಿ. I'm going to close with this. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Colossians 2:14. Quickly. Having cancelled the written, read it. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದ್ದು ಇದ್ದಂಥ ಕೈ ಬರಹದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗ ಮಾಡಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಹೇಳ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್. ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹೋರಾಟಗಳಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಆತ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ. Your mind is a battlefield. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. When your mind, put 2 Corinthians 9 verse 4 or something. 2 ಕೊರಿಂಥಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 2 Corinthians. Which verse is that? Having no. Which verse is that? Mind. Second Corinthians 10, 2 ಕೊರಿಂಥಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 3. 3ನೇ ವಚನ. For though we live in this world, we do not wage war as the world does. Next verse. The weapons we fight with are not the weapons of the world. The weapon is actually the word of God. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Next verse. We demolish arguments and every pretension that sets up against the knowledge of God. We take captive every thought to make it obedient to Jesus Christ. Read from 3. ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲ. ಅವು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದದ್ದು, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಳಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ವಿರ್ತಕಗಳನ್ನು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಉನ್ನತವಾದ ಎಲ್ಲ ಕೊತ್ತಲಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅವಿಧೇಯತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Amen. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. We don't fight. Warfare is not physical, it is spiritual. ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. Amen. Amen.
there is always something in attacking our minds. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ. It will be higher than us. ಅದು ನಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. But the word ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ demolishes all that. ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. When you are consistent on the word, ನೀವು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ you ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ are able to take authority over all the surroundings. ಈ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀರಿ. The word ದೇವರ ವಾಕ್ಯ demolishes everything the devil has put in your mind. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಹಾಕುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. In the olden days, ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ when a king defeats another king, ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರೆ now what he does, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ties the king that lost to the chariot, the back of his chariot, ಯಾವ ರಾಜ ಸೋತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ರಾಜನನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ರಾಜದ ರಥದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ and he makes a procession. ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So that all people can see that I defeated this king. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅದು ನೋಡುವಂತಾಗಬೇಕು, ಈ ರಾಜನನ್ನು ನಾನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. Everybody sees now this king is defeated. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಾಜ The ಸೋತೋಗಿದ್ದಾನೆ same ಅಂತ. way, ಅದೇ when ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Jesus died on the cross, ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಾಗ he did that to the devil. ಇದನ್ನೇ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. He stripped his power ಆತ ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳನ್ನು ಯೇಸು and he ತೆಗೆದುಕೊಂಡು made a public procession. ಆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗುವಂತೆ ದೇವರು And he ಆತನಿಗೆ lost ಮಾಡಿದರು. his power. ಮತ್ತು ಸೈತಾನ್ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ವಾಕ್ಯ ಪವರ್ ಇದೆ, ಬಲ ಇದೆ, ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲ ಇದೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ ಬಂತು, ಸತ್ತೋರು ಎದ್ದಳ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಆ ವಾಕ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲವಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ ಟು ಗ್ರೋ. ನಾವು ದೇವರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. When you speak, ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ there is no movement. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. But when a person that speaks with the word, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, the place will shake. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಭೂಮಿ ನಡುಗುತ್ತದೆ, Demons will tremble. ಆ ದುರಾತ್ಮಗಳು ನಡಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. Hallelujah. Hallelujah. I've seen like a tree that is growing sometimes so green, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಮರ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, but later it becomes dry. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Church people are only about excitement. ಸಭೆಯ ಜನರು ಕೇವಲ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. Excitement will go tomorrow. ಉತ್ತೇಜನ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Whether you don't feel or you don't feel, ನಿಮಗೆ if the word of God is in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ಚೇಳುಗಳ ಮೇಲೆ ತುಳಿತಿ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ಚೇಳುಗಳನ್ನು ನೀವು ತುಳಿತೀರ. ನಿನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ. Fear, ಭಯ ಅನ್ನುವುದು, some people say I don't have fear. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Why? ಯಾಕೆ? They're depending on their business, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, depending on the money. ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Through that they say I don't fear. ಅದರನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. That fear ಆ ಭಯ is not really. It will come back again. ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ But if ಅವರಿಗೆ. the word of God is in you, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ you will stand like Peter. ನೀವು ಪೇತ್ರನ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರ, You will be bold. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ You will ಇರ್ತೀರ, not fear anything. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? Because the real faith comes through the word, not from something else. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಹೊರತು ಬೇರೆದಿಂದ ಅಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Are you getting what I'm saying? ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಊಟ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಕ್ಯ ನೀವೇ ಓದಬೇಕು. ವಾಕ್ಯ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೀತದೆ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. Amen. Amen. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ದೆವ್ವಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು, ಅವನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಏನು, ಅವನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಓಡದೆ ಇದನ್ನ ದೆವ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಏನು, ಬೆಂಕಿ ಮುಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗಂತ ನಾವು ಹಿಂಗಂತೀವಿ. ಬೆಂಕಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಂತೀರಾ ಏನು ಏನಂತೀರಿ? ಈಗ ತಂದೂರಿ ಬೂಂದ್ ರೋಚಿ
ಕೋಳಿನ ಈಗ ನೀವು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲಿ, somebody comes, ಯಾರೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, put his hand, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉಳಿತಿದ್ರೊಳಗೆ ಕೈ ಇಟ್ರೆ reaction what will be? ಅವನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ದೆವ್ವ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ. According to the power that is at work in you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಆಮೆನ್. ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಗಾಡಿನೇ, ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ಭುತ. I'll say this in close. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾಮನ್ 6 ಸತಿ ಮುಳುದಾಗ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾಮನ್ 6 ಸತಿ ಆ ಒಂದು ಯೋರ್ದನ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 7ನೇ ಸರಿ ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ಭುತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೆನ್. ತೆಗೆದು ಓದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಮೆನ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಆಮೆನ್. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೆನ್. ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ಭುತ ನಿಮ್ಮ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ಭುತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Getting what I'm saying? Amen. So Jesus already made a public procession. ಯೇಸು ಆಗಲೇ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಅಧಿಕಾರ Devil has no power. ಈಗ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. That's what the Bible says. ಸತ್ಯವೇದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು. That's what we believe. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಂಬುವುದು. But why it's not working? ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Why? Because the word has not sown properly. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. Are you getting it what I'm saying? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I pray this church. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಸಭೆಯು ಹಣಕಾಸು ಬರ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಮೇಕ್ ದಟ್ ಸೀಡ್ ಗ್ರೋ. ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್, ಡೂಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ರಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಇದೇನು ಹೇಳೋದು ವಾಕ್ಯ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರೋದು. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚ್ರಿ, ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Thank you Jesus. We praise you. We worship you. Let there be, in the church, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯ ಬರಲಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯ ಬರಲಿ, ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಡುಗೋರು ಎದ್ದೇಳಲಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಡುಗೋರು ಎದ್ದೇಳಲಿ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಎದ್ದೇಳಲಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಎದ್ದೇಳಲಿ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಟನೆ ಮಾಡುವವರು, ನಟನೆ ಆತ್ಮಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಆತ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಹಂಕಾರ ಆತ್ಮಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ. ನಾನು ದೇವ್ರ ನಂಬಿದಂತ ಗರ್ವ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ದೇವರ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಗರ್ವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. Let there be spiritual awareness, humility, love. Let there be, trembling at His word. ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಒಂದು ದೀನ ಸ್ವಭಾವ, ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಡುಗುವ ಸಭೆ ಇದಾಗಿರಲಿ. Lift your hands. ಕೈನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರಿ. Lord, I pray in the name of Jesus. ಕರ್ತನೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I don't know, Lord, what the enemy has sown in them. ಕರ್ತನೇ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೈರು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, but I pray, ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ,
that you pull out every roots of the enemy. ವೈರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಬೇರನ್ನು ನೀನು ಕಿತ್ತಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. That their heart ಅವರ ಹೃದಯಗಳ be touched by you. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ. Every arrogance, ಎಲ್ಲ ಗರ್ವ ಅಹಂಕಾರ, that I have money, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆ that I ಅಂತ, have business, ನನಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ that I ಅಂತ, have this, that, ನನಗೆ ಅದು ಇದೆ ಇದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ, shall break in the presence of God. ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬೀಳಲಿ. There are many Jacobs here. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಯಾಕೋಬರಿದ್ದಾರೆ. God needs to touch you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದು ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. It's not by might, ಇದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, it's not by power, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, but it's by my spirit. ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ. God is looking for people ದೇವರು ಎಂತ ಜನರನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, that will tremble at His word, ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಡಗುವ ಜನರು, that obeys His word, ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವವರನ್ನ, that who loves Him. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನ. Jesus said, if you love me, you will do what I command. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀನು ವಿಧೇಯನಾಗ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. Koraba shataraba lakataraba rikanda baushia ramante rebosa. Amen. Put your hands down. ಕೈ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ರಿ. Put your hands down. ನನ್ನ Put your ಕಡೆ hands down. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕೈ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ರಿ. How many have received prophecies? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? Many men of God. ಅನೇಕ ದೇವ ಸೇವಕರಿಂದ. I'll tell you one thing. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. Sometimes prophecy will never come to pass. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? Because you are not aligned with God. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Devil will steal the prophecy. ಸೈತಾನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. I'm giving you spiritual awakening. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Good to receive prophecy. ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. Do you think it will happen? ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಪ್ರವಾದನೆ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ There's ಅಂತ? a devil, there's an enemy called Satan. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರು ಕಳ್ಳ ಎಂಬ ಸೈತಾನನಿದ್ದಾನೆ. He also heard that prophecy. ಅವನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ. Are you getting ಇಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Don't be in wonderland. I received prophecy. It's God. No. Yellow. Enemy also heard it. ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ವೈರಿಯು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is fighting to stop that prophecy. ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. Some people are dead spiritually. ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Monday to Saturday, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ Satan's child. ಸೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳು. Sunday, Jesus' child. ಭಾನುವಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು. Devil says, Sabash, continue. ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಮಗ, ಮಾಡು. ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನೆರವೇರಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ದುರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು? ಪಾಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾಫೆಸಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಯೂರಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನೆರವೇರೋದು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್. ಆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನೆರವೇರುವುದು ಅಥವಾ ನೆರವೇರದೇ ಇರುವುದು ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ನೀನು ನಿನ್ನ ನಡತೆಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಫೆಸಿ ನೆರವೇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You think ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ devil will eat ice cream and the prophet says, Sabash, I will allow this to happen? ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸೈತಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? He will send his army to attack you. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. But in the name of Jesus, ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ I destroy the plan of the ಆ enemy. ಎಲ್ಲ ವೈರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ Destroy ಇದ್ದೇನೆ. the plan of the enemy. ವೈರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Hallelujah, hallelujah. ದೇವರ ಆತ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲವರು ಜೇಕಬ್ ತರ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಯಾಕೋಬನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಮುಟ್ಟಲವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು. ನಾನು ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೀನು ಮುಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕಪ್ಪ. ನಾನು ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನು ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲದ ಹೋದರೆ ಮುಂದೇನು ಕಷ್ಟ, ಹಿಂದೇನು ಕಷ್ಟ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್, ನಾನು ಇದು ಈ ಕಣ್ಣ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ,
ಪ್ರೇಯರೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಮನೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ? ಡೆನ್ ಆಫ್ ರಾಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಳ್ಳರ ಗವಿಗೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಅ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆನ್ ಆಫ್ ರಾಬರ್ಸ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನೆಗಳ ಬದಲು ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಮನೆ ನೋಡುವಾಗ ಸುಳ್ಳು, ತಾರತಿಕಿಡಿ, ಮೋಸ, ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆನ್ ಆಫ್ ರಾಬರ್ಸ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮನೆಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೆಡ್. ನೀವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಆರಾಮ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನೀವು. devil is planning something. ಸೈತಾನ ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. Be aware. ಅವನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. You have to be aware. ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತರಾಗಿರಬೇಕು. Pray ahead of time. ಆ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದ್ರೆ his plan will be destroyed. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Schemes will be destroyed. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. Getting what I'm saying? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಈ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ 7 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾರು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಂದ ನಾನು ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳೆದಿನ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಯಾರು ಎತ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಉತ್ತೇಜನ, no, that's not important. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. 7 days fasting ಅಲ್ಲಿ is your spiritual life grown. ನಿಮ್ಮ 7 ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಬೆಳೆದಿದೆನಾ? Then it is waste. ಅದು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥನೇ. Focus somewhere else. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. Focus should come to the word. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. Are you getting what I'm saying? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Some people studied Bible because at the beginning when they believed Jesus they studied. ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಂಬಿದ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ದಾರೆ. But till now they have not studied. ಇಲ್ಲೇವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yeah. Spiritually, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ God is telling me to tell this church. ದೇವರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Spiritual awakening, spiritual awareness should come. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. And God is telling me to tell the youths of this church. ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It's coming a big attack on their families. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. It's coming a big attack on their children. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. If you don't pray, if you don't make a house of prayer, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಹೊರತು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನೆ ಮಾಡದೆ ಹೊರತು, you will become a den of robbers. ನೀವು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಗಳನ್ನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮನೆಗಳು. How many are ready to be awakened in the spirit? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದ ಬಯಸ್ತಾರೆ? I declare this is a holy place. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇದು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. I have not come here to play games. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. I have come here to deliver the what God has told. ದೇವರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Just lift your hands. ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರಿ. First hold your tongue. Many people have lost your blessing because of your mouth. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Your mouth, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ has destroyed you, has destroyed your family. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. Lift your hands. ಕೈನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರಿ. If something is happening in your heart, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, if at least 2 or 3 people are getting what I'm saying, ಕನಿಷ್ಠ 2 ಅಥವಾ 3ಗೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, God is doing something in this place. ದೇವರು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. Lift your hands. ಕೈನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರಿ. Put your hands down. I'm going to say this and close. ಕೈ ಕಡೆಗಳಿಸಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Paul says, I am absent from your body, but I am present with you in spirit. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರ ಆತ್ಮ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾ ಶಾರೀರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಘೇಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಎಲೀಷಾ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ, ನೀನು ನಾಮನ ಹತ್ರ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾಮನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಶರೀರ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆತ್ಮ ಬರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಂದ ಹೊಸ ಆತ್ಮ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ನಡತೆಯಿಂದ, ಕೆಲವರು ಲೈಫ್ ಇಂದ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಂತ, ಅವು ಅಡೆತಡೆ ಯಾರು ಅಡೆತಡೆ ಅದು ಸೈಡಿ ಸರ್ಸಿ ದೇವ್ರ ಹೊಸ ಆತ್ಮ ತರ್ತಾನೆ.
I'm telling you in the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. every demonic plan, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟನ I ಆಲೋಚನೆಗಳು destroy you, ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. I cancel you. ನಿನ್ನನ್ನು ವಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Fire! ಬೆಂಕಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ. Fire come and burn all out. ಆ ಬೆಂಕಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಹಿಸಿ ಬಿಡಲಿ. Lift your hands and we declare, we break demonic hold. We pray that Lord will bring new people in this church. ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮನ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಹೊಸ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕರೆತರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. In the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ by the power of the Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ I declare ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. presence of God flow. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. Angels of God come ದೇವ ದೂತರಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. and release new people into this church. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿತೇನೆ. Break it in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I thank you for doing it, oh Father. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Give you the praise and glory and honor. ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ In ಇದ್ದೇವೆ. Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.